7년이면 굉장히 긴 시간이 지났는데요. 제목에 합리적 의문을 다시 묻는다 이렇게 돼 있습니다. 바꾸어 이야기하자면 이 사건에 대한 합리적 설명, 합리적 대답이 아직까지 납득할 만큼 주어지지 않았다. 네, 이런 함의를 담고 있다고 생각을 합니다. 오늘 7년을 맞아서 언론본부가 이런 토론회를 개최하는 이유는 보다 더 객관적인 사실들이 많이 드러나고 합리적인 조사가 이루어져서 우리 사회 오랫동안 논란거리로 남아있는 이 사건이 명쾌하게 정리되기를 바랍니다. 물론 오늘 한 차례의 토론회를 통해서 이 모든 문제들이 다 해결되리라고 생각하지는 않습니다. 그렇지만 적어도 오늘 토론회에서 제기된 합리적 의문들에 대해서 답을 할 수 있을 만한 수준으로 나가지 않으면 이 사건의 진상은 여전히 미궁에 남아있을 것이다. 이런 생각을 합니다. 장소가 비좁아서 정말 죄송합니다. 저희끼리 회의할 때는 비좁은 줄은 몰랐는데 오늘 정말 많은 분들이 오셔서 관심이 뜨거운 것 같습니다. 쾌적한 공간 제공해드리지 못해서 죄송하고요. 오늘 무더운 날씨에도 불구하고 발제와 토론을 맡아주실 발제자 그리고 토론자 여러분들께 정말 감사드립니다. 그리고 또 플로어를 채워주신 많은 분들 감사합니다. 열띤 토론을 기대하겠습니다. 네, 다음은 6.15 남측위원회 상임대표 의장을 맡고 계신 이창복 선생님 모셔서 격려사 말씀 듣도록 하겠습니다. 6.15 운동선언 실천 언론본부에서 천안함 사태 사건 이후 7년이 됐는데 합리적 의문을 묻는다라는 주제로 좌담회를 갖게 된 것을 고맙게 생각하고 또 오늘 이 좌담회가 성공적으로 이루어지기를 바라는 마음 간절합니다. 생각해 보면은 천안함에 대해서 많은 의문의 꼬리를 물고 있습니다만은 이 문제에 대해서 아직도 그 진실이 밝혀졌다고 보기 미흡한 상태입니다. 요새 고민이 깊어지는 게 있습니다. 그것은 뭔가 하면은 우리 문재인 대통령께서 천안함 북침 문제에 대해서 인정하신 것을 기억하고 있습니다. 뿐만 아니라 핵을 해결하기 위해서 국제적 공조 체제를 유지하면서 그 범위 내에서 교류를 트겠다 이런 방침을 가지고 있는 것이며 또 사드 문제에 대해서 분명하고 확실한 그런 그 민의를 반영하려고 하는 그런 점에서 보면 미흡하다는 점에서 여러 가지 고민을 하게 됩니다. Thank you. Thank you for attending. I am thankful to the committee for hosting this. I didn't realize how serious the internal situation is. You know, the Chonan crisis occurred 7 years ago, but Fukushima occurred 6 years ago, so I took my attention off that and focused on Fukushima. And to my great surprise, there's still interest in the Chonan, and to hear that people are facing imprisonment for trying to find the truth. Now, the problem, as everyone suggests, is one of censorship. And censorship means we're denied the basic data that we need to make a clear picture. When you don't have the data, it's like saying you don't have the means. The second problem is disinformation. There's been many stories that have come out that were purposely false that we've had to deal with. So the issue is very complicated. I'm from the Sputnik generation, the Sputnik era. When I went to college, science education was not as specialized. We had to learn every branch of science, okay? So I tried to use those methods, okay? I tried to use those methods. Do you want me to interpret it? Yeah, you can do that. It's pretty simple stuff, so yeah.
네, 이렇게 와주셔서 감사하고요. 예, 저는 오늘 통역을 도와드릴 액션 원 코리아 대표 정현진이라고 합니다. 예, 천안함 이슈가 이렇게 심각한지 몰랐습니다. 천안함이 7년 전에 일어났고, 그 다음에 후쿠시마 그 지진이 6년 전에 발생했기 때문에 후쿠시마 지진에 초점을 맞추느라고 천안함 문제로 진실을 위해서 싸우시던 여러분들이 감옥까지 가시고 또 그렇게 크게 고초를 당하신지 오늘에서야 알게 됐습니다. As we can see from this, secrecy and security go hand in hand, which is very unfortunate when an accident like this occurs. 네, 한국에서 그 센서십이 많이 있기 때문에 어떠한 진실을 얘기할 수 없다는 그런 사실 때문에 이렇게 데이터가 어떠한 사실의 데이터에 근거해서 우리가 판단을 할 수 있는지 그것이 굉장히 부족한 것 같습니다. Because of time, we can't go over every detail. But basically, there was no evidence of a conventional torpedo strike hitting the side of the ship. That did not occur. Every piece of evidence showed this was not a regular torpedo strike, as we know. 네, 지금 시간이 굉장히 부족하기 때문에 자세하게 말씀드리는 수는 없겠지만 한국에서 이렇게 발표된 것 같이 어뢰에 의해서 세월호가 피폭된 것, 침몰된 것은 아니다라고 말씀드릴 수 있습니다. My initial observation, I wrote an article for New America Media, which suggested that it was hit by a rising mine, by a blast from below that made a gas bubble, and the pressure of the bubble broke the keel of the ship, which meant it was split and sank very evenly without a lot of damage. 네, 만약에 어뢰에 폭침을 받았다면은 세월호 아니 죄송합니다. 천안함이 이렇게 두 개로 딱 이렇게 균등하게 부서졌다는 게 그게 말이 되지가 않습니다. 굉장히 어뢰에 의해서는 거품도 많이 일어나고 그 여러 가지 증거들이 천안함이 두 개로 딱 단절된 것이 어뢰에 의한 것이 아니다라고 말씀드릴 수 In 있습니다. every disaster story, there's always a lot of chaos in the beginning, and then the newspapers, the editors, the politicians, the officials try to make an orderly picture. But in that moment of chaos, a lot of details came out. And what happened in the days after the Chonan was okay. Well, this is where it occurred. This is everyone here knows that. Okay, 네, was 언제나 that 어떤 일이 we got a 발생했을 때 report 처음에는 from the local press in, I believe it was Daejeon. I'm not sure because this was quite a while ago. That South Korea's top rescue diver was pulled up, with compression problems, bends, and died in a hospital. He died 4 days after the Cheonan. Now, what was very strange with that report, we heard that there were 2 Caucasian bodies that were pulled up by him, that he had dived and brought up 2 people, and that this was followed by a revision of the story which said he died at the Cheonan. So this was like obviously a story that came out of the chaos, and then we had disinformation and censorship change the story. 처음에는 굉장히 이 뉴스가 발표됐을 때 여러 가지 혼동되는 그런 정보들이 굉장히 많았는데 처음하고 좀 이야기가 달라진 것이 그 대전의 앞바다 근처에서 구조하던 잠수사가 있었는데 이 잠수사가 구조 활동을 하던 4일 이후에 시체로 떠올랐는데 그 자리에서 백인 2명의 시체가 떠올랐었습니다. 근데 이것이 나중에는 얘기가 바뀌어가지고 천안함에서 죽었다고 그렇게 바뀌어 있었습니다. So if there was a relationship of that story that was reported in local press to the Cheonan, it meant that it was probably a submarine that was moving from the area of the Cheonan down to the southeast coast, down southward along the Korean coast. 그래서 천안함이 남쪽으로 그렇게 이동한 거에는 아마 잠수함이 있었을 것이다라고 우리가 이렇게 얘기할 수 있는데요. Okay, the single most important piece of evidence about the Cheonan sinking comes from the log of the Sokcho, the sister ship of the Cheonan, which came upon the scene and fired some shots at what they thought was an intruder. The log of that, which part of it got out to the Western press and to, I guess, the U.S. Navy released it. The timeline of that is a single most important piece of evidence in his case, in his court case, and to this story. 속초함에서 어떠한 적이 발견돼서 발사를 했다라는 이런 일지가 있습니다. 그래서 이것이 가장 명백한 증거라고 얘기할 수 있습니다. And as these photos, as some of these photos, this is actually of the Cheonan, but this incident occurred in the middle of the night, very dark. So
the data is based on sonar and radar data. That's the key thing. This is what, and that's pretty accurate. And I believe we got an accurate record. 레이더 정보에 의거한 건데요. 지금 이 사진은 그냥 천안함이지만 속초함에서 그런 발사가 있었다. 그리고 레이더 정보에 의한 것이다. 이것이 명백한 증거입니다. Now, I suggested the type of submarine because in the year 2001, I was the last foreign reporter in Pakistan before 9/11 and the first foreign reporter back into Pakistan after 9/11. I had done a lot of regional security issues, including the Arabian Sea, Iran, Diego Garcia base, and the Israeli submarine program. The Israelis had a tremendously technologically advanced submarine program. So I came to the Chonan incident and I said, this rings of what I learned in the Arabian Sea 9 years before. Okay. 9.12 사건이 일어나면서 잠수함에 대해서 제가 많이 그 조사를 할 기회가 있었습니다. 그래서 9.12 사건에 관련이 됐던 여러 가지 그 레디언시 또 디에고 갈시아에 관련된 이런 리서치를 하고 난 다음에 제가 천안함 사건을 보게 되었습니다. And if a submarine, the performance of a submarine could match what happened to Chonan and disappear and so on, do the spectacular things it did, which we will show from the Sokcho record, it has to be an HDW, a German ThyssenKrupp submarine. It's the only one in the world that has that kind of performance. 지금 이 증거들을 볼 때 천안함이 그렇게 된 거는 잠수함이 연관이 됐던 거고 그 잠수함은 HDW라는 독일의 잠수함이 연관된 것이다. The first point is Pengyong Island is the most difficult place to report. And I think one of our problems, we can't physically get out there, most of us. It is the westernmost point of South Korea. It's across the DMZ line in the northern limit line. And it's got a very incredible history where the NSA and the U.S. Air Force call it PY-DO. They have a special name for it. The airfield there is called K-53. This is an island with a very strong sense of identity because looking at where it is the closest listening post to both Shenyang and Beijing, and Pyongyang for that matter. So. 백령도는 굉장히 취재하기가 어려운 장소입니다. 한국에서 이제 서쪽 최서쪽에 위치한 거기도 하지만은 북방 한계선에 굉장히 가깝게 있고 그래서 미국에서는 NSA에서 PY-DO라고 표시를 하는데요. 네, 이건 취재하기가 굉장히 어려운 장소입니다. So this is not only sensitive from naval issues, but also from intelligence issues. Okay, so that's doubly. 해군 문제뿐만이 아니라 국가 정보하고도 밀접하게 연관이 되는 지역이기 때문에 취재하기가 무척 어려운 장소이죠. At the time of the Chonan, Israel was boasting of its modification of the Dolphin. They put in vertical ballistic missile tubes. They have torpedo tubes that can shoot a missile sideways and up. But the Israelis made the ship a little larger and put in ballistic missile tubes. But they also put in diving chambers and airlocks so that for divers, like Navy SEALs, can go out and do special missions ashore. Is dolphin A submarine. It's a type of submarine. It's a German submarine that the Israelis modified. 이 당시 이스라엘이 특정한 그 계획을 수행하고 있었는데 돌핀이라고 불리는 그 잠수함에서 수직으로 탄도 미사일을 쏘는 그런 실험을 하고 있었습니다. 그래서 잠수되는 것과 또 에어가 공기가 차단되는 그런 특공대를 위한 훈련을 하고 있었던 걸로 생각이 됩니다. These would be things that are illegal under German law because they're offensive systems, okay? Not a defensive system. Germans not allowed to build these offensive systems. That's why the Israelis had to modify. 이것이 독일 잠수함에 관련된 건데 독일이 직접 할 수는 없는 거는 독일은 공격용 무기를 개발할 수가 없습니다. 하지만 이스라엘은 할 수 있습니다. I believe that the Chonan was hit by this. Below the Chonan was hit by the Seahawk. It is a wire guided. There's an optical fiber wire. It has now a current range of 148 kilometers of accuracy, and there's sensors in there, so the crew inside the submarine can position this torpedo right below ship and blast it. Okay? 네, 제가 취재한 걸로 의하면은 천안함이 폭파된 것은 열애가 아니라
광섬유에 의해서 그 유도되는 이 what can I say? Called the sea hake. sea hake, 예, sea hake이라는 이것에 의해서 천안함이 폭파된 것으로 It's the 그렇게 world's most 생각합니다. sophisticated torpedo. 네, 그러니까 지금 지구상에서 볼 수 있는 가장 최첨단 어뢰입니다. And the fiberglass shell shows this fiberglass casing would leave no evidence. There'd be no evidence left when it 네, blows up. 광섬유로 덮여 있기 때문에 이 어뢰가 공격을 했더라도 전혀 흔적이 남지가 않습니다. Now, why would a submarine attack the Chonan? Because the Chonan was on an unauthorized night voyage in radio silence so the Marines could sleep. The captain took it upon his own. It's not supposed to be where it was. The rest of the fleet was elsewhere. 왜 그럼 잠수함이 천안함을 공격했을까? 천안함이 그 당시에 그 자리에 있어서는 안 될 장소에 있었기 때문입니다. So the assumption was that during this naval exercise, a North Korean frigate, corvette of the Chonan class, was coming up to Pwaido, to Pyongyang-do. North Korean. This was a North Korean ship. It's a mistake. This is friendly fire. You know, fog of war, what we call. In the fog of war. In war, there's many mistakes made. Misidentification. You shoot down your own airplane, shoot down your own ship. In war, it happens. This is a classic case of a friendly fire incident where there's a strange ship there. It's not supposed to be there. We can't identify what it is, so we're going to attack it. So North Korean actually No. The assumption by the submarine crew was that this was a North Korean ship sneaking in to Pyongyang-do to open fire against the intelligence center. 그래서 그 천안함에서 북한의 잠수함이 이 근처로 오고 있구나라고 오인을 한 것이죠. If this was a special operations by a North Korean frigate, there's gold aboard that ship. And that gold is the code book. Is a kind of cipher or code that's used in radio communications, okay, and various signals communication, satellite communication by the North Koreans. And there's one reason. North Korea has the strongest unbreakable code in the world. The best minds of the NSA, of the Japanese intelligence, have never broken a single North Korean code. They want that code book above. They will sink 100 ships to get that code. 네, 북한의 암호 시스템은 세계에서 가장 최첨단으로 발전했기 때문에 NSA도 아직 북한의 암호를 해독하지 못하고 있습니다. 만약에 북한에서 북한의 잠수함이 그런 일을 했다면은 어떤 암호와 연관이 되어 있었을 겁니다. So if you split a ship like that, you know it will stay afloat for about 5 or 6 hours. You have time to board that ship, get to the intelligence center and communication center. You know, the communication staff will be the last to leave. Your commandos will grab them, get their USB sticks, grab whatever radio equipment, and get back on their rubber ships and get back to the submarine. This is a classic military intelligence commando operation. Can you repeat the beginning? Okay. 네. That when the ship is split like this, it gives you enough time for a boarding party of commandos to get aboard the ship, search for the communication center, capture the communication staff, because they're going to be there signaling what happened. They will have the code in their possession. They will try to destroy it when they leave. They'll set it on fire, they'll destroy it. So you've got that window of opportunity to seize the code. And to see, it's usually on the USB stick nowadays. Yeah? USB stick. 만약에 그렇게 그 천안함이 두 개로 완전히 절단이 난 그랬다면은 거기는 암호를 해독을 해서 한 4시간 정도의 시간을 벌 수가 있었을 겁니다. 그런데 그런 시간이 전혀 없었습니다. So you should research the North Korean code. It is amazingly brilliant code. No one can figure out. The best minds, best code makers and code breakers in the world cannot break the North Korean code. So that's why this is so valuable to the NSA and to the Israeli Cyber Command. Everyone wants this code. 네, 북한의 암호를 해독하기 위해서 이스라엘이 그 어뢰를 쐈을 수 있다는 그런 증거를 여러분한테 말씀드리고 있는 것입니다. Yeah. Okay, good, excellent, thank you. Okay, this is the disinformation of North Korean sub coming from Kipagod Island, okay, up the North Korean submarine base. This is the actual record of the Sokcho. Most of the ships are down here resting for the night. There's a local patrol boats that protect Pwaido,
Hangyongdo, okay? It took them more than an hour to get out there to the Chonan. They had to get alerted. The radio was off. So they had to, restart their signal, contact. There was a lot of problems, communication, and they got off, okay? This is the most important piece of information. We'll look at it more closely next slide. Okay? 속초함의 그 일지를 보면은 모든 배들이 저 오른쪽에 있었고, 그러니까 그 사고 현장에서부터 한 1시간 정도는 사람들을 대피시킬 수 있는 그런 시간이 있었을 것입니다. So we see the Chonan is sinking, is hit at 9:20 at night. The Sokcho arrives at 10:40. Okay, an hour and 20 minutes later, it is trying to figure out what happened. It takes them a while, so it takes them 15 minutes to say there's a boat out there, a hostile boat. They move toward it and they start firing in the dark. They try to identify the boat doesn't answer, so they open fire, okay? 천안함이 사고가 난 거는 9시 20분이었고 속초함이 거기 나타난 거는 10시 40분이었습니다. The Chonan fires for only 5 minutes. It fires these shells out for 5 minutes, okay? These are, and I'll explain the weapons they use, okay? 네, 천안함이 파이어 되기까지는 한 5분 정도가 걸렸는데 그거를 보면 어떤 무기가 사용됐는지 알 수가 있습니다. The submarine spotted by its own radar and sonar the Sokcho over here, okay? When the Sokcho radar and sonar locked on to the sub, they knew they had to pull back. Another ship's coming. 네, 레이더 때문에 다른 배가 오고 있구나. 그래서 우리가 빠져나가야 된다는 걸 알 수가 있었는데요. Okay. The Sokcho stops firing when this ship reaches the northern line, the northern limit line. It stops firing. It can't fire into North Korean territory. 그 어떤 배가 그 북방 한계선에 오고 있었기 때문에 속초함이 이제 발사를 중지했습니다. In its flight, this submarine is going an average of more than 55 kilometers per hour. 시속 55km 이상으로 어떤 배가 지금 남쪽에서 북쪽으로 가고 있었습니다. The speed limit, the speed of an HGW submarine is 37 kilometers an hour. This is going at incredible speed, and at this end, it's going very, very 보통 fast. 잠수함은 30몇 킬로로 가고 있었는데 보통 잠수함보다 굉장히 빠른 속도로 그 배가 남쪽에서 북쪽으로 가고 있었습니다. So this submarine has to be fitted with what's called, is it here? This an ionized gas bubble ejector, okay, which coats the outside of the submarine with gas, okay, so that it will be going through a bubble. It's the only way it can achieve that speed. 네, 그렇게 빠른 속도를 낼 수 있는 잠수함은 이온을 사용하는 가스 버블 이젝터를 사용하는 Now 잠수함입니다. the question is, what was the sub doing for 90 minutes? First of all, you have to wait 3 kilometers off in case of secondary blast. If the ship was full of ammunition and it blew up, you can't get closer. You have to wait a while. 네, 배가 폭파한 다음에는 한 90분 동안은 아무도 접근할 수가 없습니다. Then you put your boarding crews on rubber boats to go out there, high-speed rubber boats to go to the 그리고 그 폭파한 장소에 고무르던 보트를 보내서 어떤 일이 일어났는지 조사할 수 있게 됩니다. Those teams realized this was friendly fire. We have to get out. 네, 근데 처음에는 이게 friendly fire, 그러니까 So they turn around and go back. They realize at some point this is not a North Korean ship, it's a South Korean ship. We made a big mistake, and they turn around and go back. 그러니까 처음에는 북한의 배가 했다고 생각을 했지만 이것이 남한 쪽의 배였구나. 우리가 큰 실수를 했다. 빨리 빠져나오자 이렇게 된 This 것이죠. submarine knew the South Korean coast very well. It's been here before. There's an undersea channel here. That's why sonar was broken off. The mountains come down. There's a channel. There's a shelf and then a channel. So So basically in here, it disappears, comes back and goes into a bay on the North Korean side. So this submarine has penetrated the North Korean coast at many points. The reason it can do that, it has, the Dolphin has a non-magnetic steel body. There's no magnetism. It can go past mines, no problem, and detection devices were mainly magnetic. 네, 그 배는 스텔라 잠수함이라고 그래가지고 레이더에 감지가 되지 않는 배였기 때문에 북한 쪽에 그 만에도 여러 번 실제로 갈 수 있었던 것입니다. This is what the Sokcho fired at that submarine.
This is very high. It burns. It's so hot. The explosion melts the hull of the ship, and when it cools, the cracking starts. The ship's hull starts to crack apart. So that's why the submarine could get away, go to the west coast of Korea, and then it will start to crack when the pressure, it'll cave and it'll sink. 네, 그 어뢰의 속도가 굉장히 뜨겁기 때문에 일단 폭파하고 나면은 금이 먼저 가고 한참 있다가 그 배가 갈라지기 시작을 합니다. My theory, again, this is a theory, I could be wrong, is that there's a hidden submarine base somewhere, South Korean submarine base, used for these special forces submarines, like the Dolphin. There's underground tunnel, it's in an island, there's a tunnel linking the mainland to some island where there's a base where you'll never see the submarine going in or out. It's going in undersea, all through tunnels. This is what they have at Diego Garcia. This is what is at the Chinese submarine base in Hainan. There's one in South Korea. That's none of my business, I say. That's where I stop. Because I'm not here to interfere with your national security. That's your business, not mine. Okay? 그래서 바다 밑으로만 다니던 그런 잠수함이 있었던 것이 분명하다. 게이고 갈시아의 경우나 아니면은 중국의 하이난의 경우에도 바다 밑으로만 다니던 그런 잠수함이 터널 밑으로만 다니던 것이 있었다. 근데 이게 제가 더 이상 여기서 조사할 수 있지는 못하기 때문에 중단했죠. I suspect an underwater base in that region because of what happened to the seawall. This is a text here that you rarely see, the bottom of the seawall. Korean media is totally focused on looking at the other side, you know, at the top side. Or at the side, not at the bottom. It's the only picture I could find. 세월호의 바닥의 흔적입니다. 이 바닥에 모두 흔적이 있습니다. 잠수함이 This is the front of the boat, the bow bulb. 네, 그쪽이 배의 앞쪽이고. And the record of the seawall shows exactly that it swerved to the right and then went to the left. 세월호도 처음에 오른쪽으로 기울다가 그 다음에 왼쪽으로 넘어졌는데 만약에 잠수함에 부닥쳤다면은 그 배가 쓰러진 방향도 똑같습니다. It goes the other side, scrapes along, then the submarine is tilted, the conning tower is over here, and it's finally released at the end of the boat. At the end of the seawall, the submarine is released. Why didn't they back out? 잠수함에 일단 부닥치고 잠수함에 계속 이렇게 긁혔던 흔적이 세월호의 바닥을 봐도 있습니다. The submarine is trapped for 45 minutes. Why did it? I'm at the end anyway. Why did it not back out? Because the captain, I'm sure, was afraid. The submarine was bent under the ship. Okay, it was bent under the ship like this. If they had backed out, they would have broken off their conning tower, and the submarine would have sunk immediately. From what I suspect, I don't have evidence, I think the submarine sank. And that's why nobody, no ship, no memorial ships were allowed to go near the seawall for weeks. The priority was put on rescuing that submarine, taking it out of there, dragging it out of there, rather than on saving the students. I hate to say this, but this is what I believe. 그러니까 세월호의 경우에도 잠수함이 그 밑에 있었다. 왜 세월호가 금방 빠져나오지 않았나? 세월호가 거기서 빠져나올 경우에는 그 타워가 브로크될 가능성이 있었기 때문에 그렇게 못했는데, 그러니까 이 잠수함을 구조하는데 시간이 걸렸기 때문에 학생들을 구조하지 않고 그 시간이 허비된 것으로 그렇게 생각하고 있습니다. Okay, my last remark is because I didn't realize the seriousness of this case still. As legal charges, I'll try to build an archive of the documents and records and news reports that I found. 네, 잘못 말했다가는 이것이 또 법 재판까지 갈 수 있다는 걸 오늘 여기서 알았기 때문에 제가 지금 얘기하는 것도 많은 증거 자료를 확보한 다음에 얘기를 해야 되겠다 이런 생각이 듭니다. But yeah, we're not here to put down the South Korean Navy. We realize they organized a new submarine command, which is because they had problems. Because there's a young submarine crews, inexperienced. They've reorganized it, so they are trying to reform. But I think they could be a little bit more open to the Korean taxpayers, to the Korean public, that they did make mistakes. There's nothing wrong with saying that. In the name of national security, we're not challenging that. What we're saying, those are serious mistakes. They should admit to them. 한국의 해군 자체를 이렇게 무시하거나 폄하하기 위해서 오늘 이런 발언을 하는 것이 아니고요. 한국 해군도 많은 쇄신을 하고 있고 또 자기들이 나름대로 잘하려고 굉장히 노력을 하고 있습니다만 실수를 했을 경우에는 그 실수를 정직하게 인정을 해야 된다라는 취지에서 오늘 말씀을 드렸습니다. 네, 굉장히 복잡한 사건이긴 하지만은 오늘 이렇게 짧게 시간을 부여받았기 때문에 간단하게 말씀드렸습니다.
예, 감사합니다. 우리 요이치 시마츠 교수께서 새로운 의혹을 좀 구체적으로 말씀을 드렸는데 지금 말씀하신 것은 이 천안함 그 사고 원인에 대해서 주장되는 여러 주장 가운데 하나다 이렇게 말씀을 드릴 수 있겠고, 그래서 거기에 대한 의문사항은 일단 우리 좀 자리에 앉아 계신 모든 그 전문가분들의 이제 그 말씀이 끝난 다음에 전부 다 한번 뭐라 질문했으면 좋겠고요. 그래서 제가 지금 마음이 급하다 보니까 중대한 실수를 했는데, 우리 지금 기라성 같은 천안함 이 전문가분들을 미리 소개를 했어야 하는데, 그래서 뒤늦게라도 제가 소개를 드리겠습니다. 지금 옆에 계신 분이 우리 신상철 소프트웨어 대표이십니다. 네. 그리고 옆에 이종인 알파 잠수 기술공사 대표시하고 뭐 텔레비전에 여러 번 나오신 분이기 때문에 아주 인사하시고요. 옆에 이제 국민일보 김지방 기자님. 그 다음에 저쪽에 백승우 영화감독님, 천안함 프로젝트를 하신 분입니다. 그 옆에 조현우 미디어오늘 기자로서 지난 7년간 아주 무지무지하게 용감한 그 기자정신을 해가지고 계속적으로 추적을 했고, 그리고 최근에 다양본으로 책을 엮어낸 바 있습니다. 간단히 말씀을 드리고, 그리고 이제 잠깐 우리 이 일본 교수님한테 양해 말씀을 드리겠는데, 지금 발표 시간 너무 서너 배를 써가지고 시간이 이제 많이 지났기 때문에 다른 분이 발표한 것을 바로 번역을 제가 해드리려고 그랬는데 지금 그 부분을 조금 양해를 구해서 할 수 없게 됐다는 걸 좀 말씀을 드려주시고, 예. 그 중요한 사항 우리 번역해 주시는 분이 그래서 그런 식으로 진행을 하겠습니다. 그래서 앞으로는 10분간의 그 좀 요약한 걸로 말씀해 주신 걸로 신상철 우리 서프라이즈 대표님께서 그동안의 천안과 관련해서 특정하신 모습을 한번 말씀을 드리겠습니다. 박수 한번 해주시죠. 좀 더 해주시죠. 살렸습니다. 안녕하십니까, 신상철입니다. 우선 시마츠 교수님 특별히 시간 내주셔서 감사하고요. 오늘 좋은 말씀 감사합니다. 교수님께서 하신 말씀에 대해서 어떤 제가 뭐 어느 부분이 옳고 그러고 하는 부분을 말씀드리는 건 별로 의미가 없을 것 같습니다. 다만 동의하는 부분도 상당히 있습니다. 우선 이 사건의 성격이 해군의 46명의 해군이 사망을 한 큰 사건임에도 불구하고 어느 순간 우리 관심사에서 사라졌습니다. 그죠? 그것이 이 문제를 거론을 하면 종북으로 몰리고 좌파로 몰리기까지 하면서 결국 언론조차도 손을 놔버린 상황이 됐죠. 그렇지만 재재판은 지금도 현재 진행형입니다. 지난 2010년부터 2016년까지 5년에 걸쳐서 2015년까지 1심 재판을 했고요. 그래서 작년 2016년 1월 25일부로 징역 8월 2년 받았습니다. 그리고 현재는 항소심이 진행 중에 있습니다. 1심 5년 기간 동안에 제가 대장암으로 1년 동안 수술하고 항암 치료를 한 기간 1년을 빼면 꼬박 4년이거든요. 그게 대학 과정이라고 저는 생각을 합니다. 지금 이제 석사 과정 밟고 있거든요. 네, 그래서 이 사건을 보면 과학자도 계시고 저널리스트도 계시고 언론도 계시고 또 본사 전문가 많은 분들이 계신데 지금은 이 사건 자체가 하나의 리트머스 시험지가 되어 가고 있습니다. 그리고 이제 과학자분들이 많은 분석을 하죠. 우리 교수도 분석을 하지만 우리 김 교수님 같은 경우는 지진 전문 분야로서 귀래라고 이야기를 하시고, 부산의 김항수 교수님은 100m급 잠수함하고 충돌이라고 이야기를 하시고, 그런 분들이 이제 주장을 하시는, 중앙대학교 노인식 교수는 프로펠러가 관성의 법칙에 의해서 휘어졌다는, 그야말로 전 세계 학계가 깜짝 놀랄 만한 발표를 해서 그분은 학자로서의 명예를 완전히 저버린 거로 저는 생각을 합니다만, 그런 여러 가지 판단과 분석이 있을 수 있는 것은 그분들이 경험을 했고 분석을 했고 지식을 가지고 있는 지식 범위 내에서 갇혀 있다는 생각을 해요. 이 사건 자체는 일이고 배와 관련된 일이고, 하지만 이것을 어떤 과학 테이블 위에 얹어놓고 생각을 했을 때에 한 분야만 보는 경향이 분명히 있습니다.
그렇지만 그러한 다양한 목소리들은 합리적인 의심을 구성을 하고 그러한 것을 발표하는 건 역시 합리적인 의문에 대한 또 국민의 권리인데 그것을 지금 법정에까지 오게 되었습니다. 사실 어떤 부분은 이 사건을 법정으로 가져가지 않으면 어떤 판결이 나기가 쉽지가 않겠다고 판단하는 부분도 있습니다. 그래서 제가 좀 강하게 어필을 하고 세게 글을 썼던 부분들이 있는데 지금 우리 7년이 지난 시점에서 우리가 합리적 의문을 다시 짚어보자 하는 건 별 의미가 없다고 저는 생각을 해요. 왜냐하면 지금은 합리적 의문을 가지고 이야기할 때는 아닙니다. 결론이 나야 될 부분이죠. 그렇다면은 지난 7년 동안 1심에서 56명의 증인들이 법정에 섰고 지금 현재 한 6명 정도의 항소심에서 증인들이 나와서 법정에 서고 있고 앞으로 금년 말까지 적어도 5명 내지 10명 정도의 증인들이 더 나올 거라고 생각을 합니다. 한 사람의 증인이 나왔을 때 그 사람이 천안함 작업을 한 것, 본 것, 그 안에서 역할한 모든 것에 대해서 적어도 50개에서 100개의 질문지를 만들어서 질문을 합니다. 그 생생한 데이터들이 지금 현재 지천에 깔려 있습니다. 우리가 이 결과가 어떻게 나올 것인가를 기다릴 것이 아니라 우리 지금 언론에서 많은 분들이 아시겠지만 언론에 계신 분들이 인터넷 검색만 금방 쉽게 나오잖아요. 제가 쓴 것만 해도 무지하게 많습니다. 제가 분석한 그런 것뿐만 아니라 재판 과정에서 그 사람들이 해군 본부에 있는 사람들, 해군 현역인 사람들, 그 배를 탔던 사람들 이런 사람들이 법정에 나와서 증언한 많은 내용들이 그대로 로우 데이터들이 지천으로 깔려 있습니다. 그거 하나하나 들여다보는 것만 하더라도 이 사건의 실체에 접근하기에 저는 충분하다고 이렇게 보고 있고요. 그래서 지금은 마무리 단계에 사실 들어간다. 그리고 아직까지 법정에서는 말씀드리지 못했지만 여러 가지 깜짝 놀랄 만한 증언들도 나온 바가 있습니다. 이 배를 탔던 승조원이 입에서 사건의 원인과 관련한 것도 이미 나왔습니다. 폭발은 존재하지 않는다는 사실을 이 배를 탔던 승조원 입에서도 이미 나왔습니다만은 그 친구는 현재 유학가 있어요. 그래서 접촉은 하지 못하고 있습니다만은 그리고 현장에서 작업을 했던 UDT 원로분이 그 지점에 미국과 관련된 잠수함이 하나 가라앉아 있었고 그것 때문에 한조가 준이가 죽었다는 것도 이미 증언을 했습니다. 지금 그런 부분들을 법정에서 어떻게 우리가 다룰 것인가, 증인으로 신청할 것인가 여부를 변호사님들과 언론을 하고 있습니다. 오늘 우리 심하주 교수님께서 하신 말씀 중에서 제가 공감하는 부분 한 3가지만 우선 말씀드리고 싶습니다. 오늘 말씀 중에서 만약에 우리 심하주 교수님 발표하신 내용이 팩트라고 할 것 같으면 이스라엘이 범인이에요, 그죠? 이스라엘 잠수함이 와서 오폭으로 인해서 천안함을 반토막냈다는 것인데 그건 어마어마한 국제적인 문제가 될 겁니다. 그렇지만 그 부분은 우리 교수님의 견해로 저는 생각을 하고요. 저는 그 부분이 분명히 이스라엘 잠수함이 존재는 했다. 하지만 그것이 어떠한 해상 교통사고를 일으켰는지 부분은 앞으로 밝혀질 부분이지만 저는 해난 교통사고로 분석을 하고 있습니다. 다만 그 현장에 이스라엘 잠수함이 있었다라는 사실만큼은 공감을 하고 우리 심하주 교수님도 공감을 하는데 이 사건 초기에 제일 먼저 교수님께서 말씀하신 분이에요. 천안함 사고가 났을 때 그 인근 해역에 이스라엘 잠수함이 활동을 하고 있었다는 정보가 있다. 그리고 그 배도 역시 무슨 이유에선지 가라앉았다. 천안함과의 사고 여부, 관련 여부는 확실히 모르겠다. 그리고 그 당시에 북경에서 모사드가 굉장히 바삐 움직였다라고 하는 보도를 최초로 하신 분이 우리 심하주 교수님인데 그 부분에 대해서는 처음에 저는 뜬금없게 생각을 했어요. 근데 시간이 흐르면서 하나하나 사실로 드러나더란 말이죠. 지난 7년 동안 재판 중에서 국민들한테 가장 알려지지 않은 부분이 이스라엘 잠수함이지만 그 이스라엘 잠수함이 결국은 천안함을 반토막 내는 데에 가장 중심에 있다는 것을 7년 동안 지금 겪고 있습니다. 그래서 모든 의혹스러운 행위들, 왜 한미를 바로 인양하면 될 거를 갖다 왜 저수심으로 이동을 했는지 이 모든 부분이 전부 다 그 잠수함과 관련이 돼 있고 거기도 상당한 수의 희생자가 발견이 됐습니다. 아까 한 가지는 이제 이스라엘 잠수함의 존재 여부를 동일한다 했지만 새로운 사실을 알게 된 것은 한주 아까 말씀드린 4일 뒤에 사망한 잠수사가 한주호 준이를 이야기를 하거든요. 한주호 준이가 사망을 했지만 무슨 작업을 했는지는 저도 모르고 있었어요. 저도 몰랐고 지금 현재 그 부분이 지난 재판 또 7월 달에 열린 재판에 굉장히 뜨거운 감자로 현재 재판에서 논의를 되고 있습니다. 국방부에서는 함수에서 작업을 했다고 그러거든요. 근데 아니란 얘기죠. KBS 기자들의 증언들은 함수가 아니에요. 그 다음 UDT 현장에서 도왔던 UDT 예비역 전후 동료분들의 전혀 함수한 게 없어요. 손 두 팔 벌려 둥그런 했지라든지 배가 45도 라든지 천안 90
90도 누워 있거든요. 천안함도 사람이 서서 다니는 해지가 많아서 이런 해지는 존재하지도 않거든요. 그리고 이제 들어갔더니 격보기로 막혀 있다. 함장실 옆에 있는 4통8단도 뚫려 있습니다. 근데 격비가 맞춰서 더 들어가지 못해. 모든 설명하는 것은 잠수함을 설명을 하고 있단 말이죠. 그래서 이제 그러한 부분들이 현재 굉장히 논의가 되고 있는데 왜 한조준이가 사망을 했는가라는 부분은 미스테리 중에 미스테리예요. 왜냐하면 기껏해 함수가 있는 수심은 10m 전후밖에 안 돼요. 수심이 10m 전후로 하면은 천안함이 들어가 있으면은 그냥 뭐 불과 수면 위 3, 4m밖에 안 된다는 얘기예요. 그리고 거기서 작업을 하지 않았고 권영대 중령이라는 분이 책을 한 권 썼습니다. 자기가 책을 한 권 썼는데 거짓으로 점철된 책을 썼는데 그분은 그 책 안에서 계속 수심 30m를 이야기해요. 지난번 재판에서 굉장히 뜨거운 감자로 나왔던 것이 몸으로 기억하고 있는 것은 수심 30m입니다. 왜? 경험한 것이 30m고 자기가 수심계를 차고 들어가서 전부 다 체크를 했기 때문에 수심 30m라고 여러 차례 이야기를 해서 우리가 물었습니다. 수심 30m 지점이 어디냐? 함수는 10m밖에 안 되거든요. 그 부분을 잊은 거예요. 머릿속으로는 거짓을 만들어야 되지만 몸은 기억하고 있는, 여기서 이제 우리가 생긴 거예요. 즉 30m 정도 수심이 있는 곳에서 한조준이가 무슨 작업을 했는지는 오늘 우리 심하추 교수님께서 백인 두 사람의 시신 이야기를 했죠. 이 부분은 우리 언론에 계신 분들이 집중적으로 한번 나중에라도 인터뷰를 통해서라도 그 소스가 무엇인지, 아까 말씀드렸던 이스라엘 잠수함이 몰브된 부분에 대한 소스가 무엇인지, 이 소스가 굉장히 어디서 그 소스를 얻으셨는지 꼭 인터뷰를 해주시기 바라고, 그 다음에 백인 두 사람의 시신이 왜 중요하냐면 인터넷에서 해군 천안함 작전 상황도를 한번 검색해 보십시오. 천안함 작전 상황도라는 것이 사고 난 그 다음날 아침 7시에 작성된 해도가 있어요. 거기에 작전 상황도가 있는데 아침 7시에 공개될 정도의 작전 상황도라면은 밤 새벽 서너 시에 해군 장교가 열심히 기록을 했을 겁니다. 그 작전 상황도에 보면 빨간 마킹이 되어 있고 그 옆에 38이라는 숫자와 플러스 2개 마이너스 하나가 찍혀있다. 구호가. 이 부분에 대해서 저는 어떻게 분석을 했냐면 처음에는 그게 함수인 줄로 착각을 했습니다. 제가. 처음 한 2년 동안은. 2012년인데 이 점이 천안함 함수가 아니었구나. 왜? 그 시간에는 천안함 함수는 거기 없었거든요. 이미 천안함 함수가 16시간 22분 떠 있었다는 사실은 유정철 함장이 501호 해경 501호 부함장의 법정 증언으로 밝혀졌단 말이죠. 함수는 거기 있지 않았는데 다른 지점에 있는 빨간 마킹이 뭐냐, 그 옆에 38이라는 숫자는 뭐냐, 플러스 2개 마이너스 2개는 뭐냐, 난 이거는 거기에도 천안함과 충돌한 물체가 가라앉았고 그 물체도 38명의 캐주얼티 희생자가 발생했고 플러스 2 마이너스 하나는 거기서 발견된 시신이나 어떤 뭐 구조자에 관련이 되어 있을 것이다 라고 추정을 했습니다. 또 그런 글들도 썼습니다. 근데 우리 심하추 교수님의 말씀에 의해서 한조준이가 백인 두 사람의 시신을 구조하기 위해서 작업을 하다가 숨졌다는 얘기를 오늘 처음 들었고, 사실 이전에 제가 며칠 전에 이 데이터를 받아들였을 때도 그 부분을 꼭 물어봐야 되겠다 싶은 부분이 있어요. 왜냐하면 그 소스가 굉장히 중요해요. 우리나라 국내에서는 보도되지 않은 걸로 저는 알고 있거든요. 또 한 가지는 돌핀급 잠수함이 훈련을 했다는 부분도 저도 동일합니다. 우리가 한미연합훈련이라고 하면은 동해안에서도 할 수가 있고 서해안에서도 할 수 있는데, 제가 여러 루트로 통해서 들은 바에 의하면 우리나라 서해안에서 한미연합훈련을 할 때마다 이스라엘 잠수함 인볼브를 했다는 얘기를 군사 쪽에 있는 분한테 얘기를 들었어요. 그래서 그 근거가 뭐냐 하면은 이스라엘 잠수함이 주로 활동 무대가 페르시아 만 쪽일 가능성이 높은데 거기는 못 들어가잖아요. 이란 이라크 앞바다가 있기 때문에. 그렇지만 페르시아만과 수심 구조가 가장 유사한 곳이 우리나라 서해바다라는 거죠. 수심 구조, 그 다음에 조류 간만의 차이가 유사하기 때문에 우리 서해에서 훈련하는 것이 적합하다는 게 하나가 있고, 또 한 가지는 북한에서 나오는 상선들이 주로 무기 판매를 많이 하지 않습니까? 옛날에는 뭐 마약도 하고 뭐 슈퍼노트도 하고 했지만 세월이 바뀌어서 이제 무기 부품 판매를 많이 하지 않습니까? 그래서 그러한 상선들을 추적하고 미행하고 그다음에 그것을 어떤 미션을 하기 위해서, 정보를 얻기 위해서 우리나라 서해에서 활동을 활발하게 하고 있어 왔다. 그래서 한미연합훈련 때는 항상 참여해 왔다라는 얘기를 비공식적으로 저도 들은 바가 있기 때문에 우리 심하추 교수님의 의견과도 어느 정도 유사한 부분들이 있습니다. 이제 마무리하겠습니다. 지금 이제 이 사건이 어떻게 이제 결정이 날 것인가 하는 부분은 사실은 뭐 저희 손이나 우리 전문가들 손에 달리는 것은 아니고요. 아까도 말씀드렸지만 천안함 사건 자체가 하나의 리트머스 시험지가 된 것은
사실 과학자분들은 그래도 과학이라는 영역이 본인의 전공하는 분야가 있기 때문에 조금 피해 나갈 구멍이 있다고 생각을 해요. 하지만 군사 전문가는 상당히 난감할 겁니다. 대한민국 군사 전문가라고 이야기하는 분들이 이 사건에 대해서 원인 분석도 제대로 하지 못하고 심지어 우리 국방부나 군 내부에 정통한 소식을 가지고 정통한 이 내용이 알고 있는 사람에 대한 인맥조차도 없다라는 얘기 아니겠습니까? 그럼 그 사람들은 군사과학자 손을 내려놔야 돼요. 그 명함을 내려놔야 됩니다. 그 다음 정치권 같은 경우에는요. 제가 처음에 이 사건을 발생하고 칼럼을 계속 쓰다가 제가 조사위원이 됐기 때문에 저는 지금도 천안함 민간조사위원입니다. 민주당 추천 조사위원입니다. 저는 그 자리를 박탈당하지 않았거든요. 그렇지만 들어가서 조사를 해보고 이 사람들 거짓말하고 있다, 조작하고 있다라는 것을 언론에 공표하고 난 이후로 국방부에서는 저에 대해서 조사위원 자격을 박탈하기 위한 모든 노력을 다했습니다. 그렇지만 국회에서 받아들이질 않았어요. 그렇기 때문에 저는 그대로 민주당 추천 야당 조사위원입니다. 그렇지만 민주당은 우산을 걷어버렸어요. 기자들이 묻습니다. 조선일보 기자가 전화를 해서 박지원 대표한테도 그 당시에 백지원 의원한테 물었습니다. 그 사람이 어떻게 민주당 추천 조사위원이 됐느냐. 그러니까 우리 그 사람 모른다. 그 사람이 어떻게 우리 조사위원이 됐는지 모른다. 대표적인 사례가 그렇습니다. 그렇게 전부 다 등을 돌리고 하는 바람에 이 사건은 제가 민주당 추천 조사위원임에도 불구하고 정식으로 이 사건에 대해서 민주당에 정식으로 보고 드린 사실이 없습니다. 하고 싶어도 못했습니다. 해달라고 해도 그런 자리를 만들어주지 않았습니다. 겨우 이제 박영선 의원이나 최문순 의원, 안규백 의원, 문희상 의원 몇몇 분들이 개인적인 관심사로 연락이 오셔서 가서 열심히 브리핑한 건 있지만 아직까지도 정식 브리핑을 하지 못했습니다. 하지만 이제는 어떻게든 풀어야 됩니다. 왜냐하면 이 문제를 풀지 않고서는 북한과의 어떠한 교류 관계가 힘들 거라고 저는 봐요. 자, 이것이 만약이라는 전제, 제가 주장한 것처럼 조작된 것이고 이 사건은 교통사고였는데 이걸 살인사건으로 둔갑을 시켜놨다고 한다면 북한과 아무 상관없이 우리끼리 난 교통사고인데 북한을 살인범으로 만들어놨다고 한다면 그로 인해서 발생한 오이사 조치 어떻게 할 겁니까? 오이사 조치에 대해서 이 천안함 사건은 당신들이 저질렀기 때문에 당신과의 모든 교류를 단절한다는 게 오이사 조치인데 자, 이걸 가지고 유엔에 가져가서 유엔에서 이걸 재결의한 건 어떻게 할 겁니까? 그리고 그 이후로 모든 경제 동결한 건 어떻게 할 겁니까? 자, 지금 와서 남북 간의 문제를 풀자, 북핵을 풀자. 이 문제에 대해서 국제사회가 사죄 안 하고 방법이 있을까요? 만에 하나 제가 주장한 것이 옳다면 국제사회와 미국과 한국은 북한에 대해서 사죄해야 됩니다. 그렇죠? 거기서부터 풀어가야 되는 거죠. 거기서부터 풀어야 오이사 문제고 그다음에 북핵 문제고 단계적으로 풀어가는 거죠. 그렇죠? 지금 당장 북핵만 풀자 못 푼다는 얘기죠. 지금 당장 6.15 우리 남북 대회를 하려고 해도 장소 문제가 있습니다만 결렬됐지 않습니까? 북한 입장은 그럴 거예요. 단계적으로 풀어야 될 것도 풀어라. 그래야지 우리가 대화하지. 무슨 대화할 기분이 나겠냐는 거. 결국은 이거는 뜨거운 감자로서 어떻게 앞으로 해나갈 것인지 리트머스 시험지가 되기 있기 때문에 저는 뭐 순서대로 풀린다고 보고요. 그리고 이거는 저는 말루를 쓸 수 있을 만한 아이템이기 때문에 4대강부터 시작해서 모든 것을 한 나중에 마지막에 터뜨리지 않겠나라고 기대를 합니다. 저는 뭐 조급하게 다그칠 건 없고 7년 동안 버텨야 되는데 10년 못 버티겠습니까? 앞으로도 계속 버텨서 진실을 풀기 위한 노력을 하겠습니다. 이상입니다. 네, 감사합니다. 우리 신상철 대표님 말씀 듣고 여러분들이 좀 더 이 천안함에 대해서 조금 더 구체적으로 환해졌을 걸로 생각하고요. 그 다음에는 조현호 기자께서 지금까지 자기의 모든 노하우를 여러분들에게 들려드리겠습니다. 네, 미디어오늘의 조현호 기자입니다. 천안함 사건에 대해서 지금 요이치 시마추 교수와 또 신상철 대표가 이제 구체적으로 뭐 어떤 형태로 천안함이 사고가 발생이 되었는지에 대한 또 본인의 견해들을 쭉 말씀해 주셨는데요. 그렇게 이제 깊이 있게 저도 쭉 그 취재를 그동안 해오면서 깊이 있는 정도의 이렇게 자세한 그런 사안에 대해서는 뭐 전 아직도 제가 좀 잘 파악을 못하고 있다고 좀 생각이 들고 다만 그동안 느꼈던 것은 그러니까 일반인의 시각과 눈높이 또 그리고 이제 기자들이라고 하더라도 그 눈높이에서는 볼 때 잘 납득이 가지 않는 정부의 발표가 그런 대목들이 여전히 해소가 되지 않은 상태에서 중단된 채로 계속 시간이 흘러왔다.
그런 차원에서 지금 이제 이번 말씀드릴 것도 그런 내용을 한번 좀 정리를 한번 좀 다시 해보자 하는 차원에서 좀 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. 이 사건을 보면 이게 이제 어떤 성격의 사건이냐. 어떤 군사적 지역에서 어떤 경비 작전 중에 벌어진 사건입니다. 그래서 이게 과연 군사적 사건인가, 또 아까 말씀하셨던 신 대표 말씀처럼 해난 사고인가, 이 성격을 규정하기 위해선 결정적인 사실은 증거가 있어야 된다고 생각을 합니다. 그 침몰 순간의 어떤 증거가, 침몰 순간을 보여줄 수 있는 증거가 있어야 어쨌든 이게 종결이 확실하게 될 수 있다는 생각이 드는데, TOD에서도, TOD 동영상에서도 그런 결정적인 침몰 순간이 나타나 있지 않았고, CCTV에서도 그게 나타나 있지 않았습니다. 또 KNTDS라는 어떻게 보면 항적의 개념, 천안함이 이동했던 그런 상황에 대해서도 좀 그 군사 비밀이란 이유로 좀 국방부에서 공개를 하지 않았었습니다. 교신 기록 역시 마찬가지 군사 보안이라서 한 번도 공개가 된 적이 없습니다. 그래서 이런 사건을 규명하기 위해서는 지금 가장 결정적인 이제 증거가 좀 부족한 사건이라고 좀 판단이 들고요. 그리고 이제 그렇다면 정부의 결론을 믿을 만한 것인가? 아까 말씀하셨다시피 그 3월 26일 그 21시 22분경에 백령도 서해상 2.5km 부근을 경비 작전 중인 그 천안함이 그 천안 배 아래 3에서 6m 수심에서 그 이제 북한에서 발사한 그런 어뢰로 그 침몰한 그 사건이라는 게 이제 정부의 발표입니다. 그 1번 글씨로 잘 알죠. 이른바 1번 어뢰에 맞았다는 것인데, 이게 핵심은 어뢰의 증거물이, 결정적 증거물이라는 어뢰가 있다는 것과 그거보다 더 큰 이제 증거로 주장하고 있는, 정부가 주장하고 있는 게 강력한 폭발이 있었다는 겁니다. 그럼 폭발의 근거는 무엇이냐? 이렇게 폭발이라고 한다면은 우리가 일반적으로 폭발이 엄청난 거라고 느끼고 있지만, 폭발이 뭔지 일상적으로 잘 경험을 하지를 못합니다. 그래서 극심한 어떤 연소 현상에 의해서 압력이 전달되는 건데, 그렇게 해서 그런 폭발을 당한 사람은 거의 살아남지 않기 때문에 그런 것들을 생생하게 전달해 주는 사람이 많지 않고, 그런 어떤 폭발의 그런 폭발은 그 상태의 배가 큰 군함이나 이런 게 지금 어떻게 증거로 나타나는 게 많지가 않아서, 그러니까 그것에 대한 어떤 감이 안 온다는 점이 이제 그 약간 의문점으로 되어 있습니다. 근데 그 폭발의 근거로 그 한미 절단면의 그 철판, 좌연 철판이 그 안쪽으로 휘어져 올라온 것과, 그리고 함수 좌연의 그 함 안정기라고 했던 스테빌라이저가 이렇게 그 움푹 파인 형태로 그 철판이 그런 현상이 나타나는 게 디싱 현상이 있었다는 거. 그리고 가스터빈실 그 외판 선저가 약간 둥글게 휘어져 있는 형태가 나타나 있다. 그리고 절단면의 철판의 단면이 이제 갑자기 순간적으로 끊어져 있는 것과 같다는 어떤 그런 파괴 현상이 나타났다는 것이 그 지금 일단 천안함 선체를 가지고 그 근거로 그 폭발이 일어났다고 주장을 하고 있는 근거입니다. 그 사례를 들어보면 이게 함 안정기인데, 여기서 그 철판의 그 어떤 프레임하고 그 철판 사이가 움푹 들어가 있는 저런 형태가 이제 폭발의 근거라고 주장을 하는 겁니다. 근데 이제 이게 우현은 조금 상대적으로 덜하기 때문에 이렇게 왼쪽에서 폭발이 일어났다고 주장을 하는 거고요. 그리고 가스터빈실 선저를 보면 밑에가 이렇게 둥글게 휘어져 있는 게 저게 이제 폭발의 증거다라고 주장을 하고 있습니다. 근데 꼭 폭발이어야만 저렇게 되느냐에 대해서는 불명한 설명은 없는데, 폭발이면 저렇다고 지금 설명을 하고 있는 겁니다. 그리고 이제 이게 한미 절단면에 그 좌연 철판의 손상인데, 왼쪽 철판이 감아 올라가 있는 것이, 그게 이제 폭발로 감아 올라갔다고 주장을 좀 하고 있는 건데, 그러면 이제 여기서 우리가 그러면 폭발이 일어난 선체가 그럼 저런 식의 항상 그 손상을 낳느냐? 실제 폭발을 일으켰던 그런 선체가 있었습니다. 그 호주의 그 HMX 그 토렌스함이라는 그 호주 그 군함인데, 그게 이제 폭발된 직후에 있는 잔해는 이런 형태로 되어 있습니다. 근데 이런 형태로 되어 있는 거는 상당히 어떻게 보면 많이 그 폭발이 지나간 자리는 그 화염과 그름과 또 힘이만 지나간 자리를 볼 수 있고, 저 두 비교를 해봤을 때, 이것과 비교를 해봤을 때 이게 동일하다는 걸로
지금 합조단에서는 그렇게 주장을 하고 있지만 실제로는 상식적으로 봤을 때 이게 좀 훨씬 더 이게 큰 어떤 그런 상처가 나타나는 거로 볼 수 있기 때문에 일단 시각적으로도 그 어뢰 폭발의 사례가 이렇게 딱히 이 비교했을 때 그 이게 과연 어뢰 폭발인가에 대한 그런 의문은 좀 갖게 합니다. 그리고 이제 폭발 시에는 이게 한 150m 정도의 높이의 어떻게 보면 물기둥이라고 하기가 무색할 정도의 어떤 연기 기둥, 이게 폭염 기둥이 이렇게 솟구쳐 올라가는데 그 솟구쳐 올라간 상태에서 물기둥을 봤다는 사람도 한 명도 없고 또 물기둥을 뒤집어 썼다는 사람도 없고 그리고 어떤 섬광이나 저런 그 충격 저렇게 나타나는 그 충격을 거의 받은 거라고 볼 수가 있느냐에 대한 그런 의문점들이 가장 어떻게 보면 폭발에 대한 맞서는 그런 반박 근거라고 했습니다. 그리고 시신의 가장 큰 그 반론 중에 그 생존자와 그 시신의 부상의 상태를 보면 그 부상자 중에 화상 환자가 그 없고 그리고 폭발 시 근접 폭발 시 나타나는 청각 장애자가 또 없습니다. 그리고 화염과 그름도 없기 때문에 국방부가 낸 보고서 자체에 이게 나와 있는 얘기입니다. 이게 근접 폭발 시 나타나는 파편이라든지 이런 저 폭발의 효과들이 현상들이 나타나지 않았다. 그리고 관통상이나 파편상 또 화상 이런 것들이 전혀 없이 뭐든지 익사로 결론을 냈습니다. 시신의 사인들은. 그렇다면 과연 그러면 근접 폭발하고 그 비접촉 수중 폭발은 그러면 다른 것인가? 이게 다르다고 좀 주장을 하고 있는데 그런 부분이 이제 잘 와닿지 않는 부분이 그래서 저는 의문이라고 생각이 듭니다. 그러니까 이게 이제 법정에서 증언한 사람들의 얘기입니다. 이게 그 좌현 견시병은 몸이 잠깐 떴다가 떨어지면서 분무기로 얼굴에 물을 뿌린 느낌을 받았다고 증언을 했고, 그리고 전주정이 우현 견시병에 우현을 견시했던 견시병은 살짝 몸이 떴다는 기분만 들었고 실제로 뜨지 않았다고 증언을 했습니다. 그리고 이제 그날 당직을 쓰고 있었던 김수길 전 탐장은 퉁하고 뭐가 부딪히는 기분이었고 그다지 큰 충격은 아니었다고. 이렇게 당직은 쓰지 않았고 이렇게 누워서 자려고 하고 있는 상태에서 가장 그 폭발 지역과 가까운 위치에 있었던 사람은 저런 증언을 했고요. 그리고 그 음탐사는 그 옆에서 이렇게 차가 옆에서 약간 박은 듯했다. 넘어질 정도는 아니었고 의자 옆으로 약간 튕겨나갔다는 정도였다는 증언이었습니다. 이 정도로 이게 엄청난 사실 TNT 360으로 고성능 폭약 250kg의 그런 근접 폭발이 거의 있었다고 볼 수 있을 정도의 이제 증언이라고 할 수 있는지 이런 부분이 이제 잘 이해가 잘 안 되는 대목이 있습니다. 그리고 이제 여기 지진파에 대해서 결정적인 증거를 지진파를 제기를 하는데 그 지진파의 그러니까 보통 엄청난 폭발력이 아니면 지진파가 잘 잡히지 않는다는 게 이제 지진 전문가들의 설명입니다. 그런데 이제 그 설명에 대한 해석은 또 다 다르다는 점이 홍태경 교수 같은 경우에는 어뢰 폭발한 어떤 지진파의 파형이라고 설명을 하고 있고 김서구 지진연구소장 같은 경우에는 지진 규모가 훨씬 더 컸지만 어떤 폭발력은 훨씬 더 작았다. 그래서 하나의 이제 아군이 설치한 육상 조종기뢰의 폭발에 의한 것이다라고 좀 주장을 했습니다. 그리고 오히려 소리공학을 이제 전문으로 하는 배명진 교수 같은 경우에는 이게 이런 비접촉이 아니라 접촉해서 폭발한 그렇게 해서 아예 부딪혀서 나타나는 하나의 공명 주파수가 발생했다. 실론폰이 진동하는 것 같은 주파수가 발생했다고 해서 일단은 아예 수중에서 폭발한 게 아니라 직접 어뢰가 부딪혀서 폭발했다고 주장을 했습니다. 김항수 교수 같은 경우에는 아까 말씀하셨던 것처럼 잠수함이 충돌했을 때 나타나는 하나의 고유 진동수에 의해서 잠수함이 이제 잠수함과의 충돌로 된 것이라는 어떤 그런 논증을 했습니다. 이렇게 좀 과학을 했던 사람들도 어떤 지진파의 하나의 신호를 가지고 이렇게 다 제각기 이렇게 분석을 하고 있다는 점에서 어느 하나로 이렇게 어뢰 폭발이라는 걸로 우리가 결론을 낼 수가 있느냐에 대한 과학적 결론이라고 하기에도 여러 가지 과학적 견해가 있다는 점에서는 좀 의문이 여전히 있다고 저는 생각이 듭니다.
그리고 이제 실제로적으로 그 육하원칙으로 따져봤을 때 이 당시 사건에 어떤 일이 있었냐면 사고 시각이 처음부터 계속 바뀌었습니다. 이렇게 9시 45분에서 30분, 25분, 20분, 22분을 주었다가 4월 1일 기자회견에는 그 자료지면에 또 9시 20분으로 또 그 기재를 해놨습니다. 그리고 22분으로 최종적으로 재수정이 됐는데 이 22분 외에도 또 그리고 15분에 뭔가가 있었다는 또 증언들이 나왔습니다. 보도 자료에도 15분에 물이 샌다고 통보한 내용이 있었고 쭉 보시면은 비상이라고 지금 제보가 왔다는 게 9시 16분이었고 그리고 9시 15분에 비상 상황이 전화를 알렸다 이런 등등이 어쨌든 9시 22분이라고 최종적으로 발표하기 이전에 뭔가가 발생했다는 이런 징후들이 대단히 많이 남아 있습니다. 근데 이런 징후들에 대해서는 별거 아닌 거라고 하고 대부분 다 좀 지나쳐 있는 상태입니다. 그래서 그럼 9시 15분과 16분에 무슨 상황이 있었는지에 대해서 이런 부분을 한번 좀 우리가 다시 한번 조사를 해봐야 되지 않느냐에 대한 그런 의문점들이 있습니다. 이제 국방부의 이제 그에 대한 반론은 이제 여기서 9시 19분에도 그 일상적인 이런 교신 활동이 있었다는 걸로 반론을 했지만은 이 역시 그 국제 상선망을 이용한 이 교신이기 때문에 이 부분도 그 명쾌한 반론은 되지 않습니다. 이 반론 자체가 오히려 또 의문을 낳고 있는 대목이라고 좀 볼 수가 있고요. 이게 그리고 이제 직접 법정에 나온 증언입니다. 이게 이정국 실종자 가족 협의회장이 9시 16분에 이런 뭐 이제 비상이라고 이야기했다는 그런 통화 사실을 확인했는데 그 통화 내용은 확인하지 못한 정도로 어쨌든 이게 없는 사실은 아니었다. 이게 9시 22분 이전에 발생한 그런 어떤 징후에 대해서 설명한 일이 있었습니다. 그리고 이제 CCTV 역시 마찬가지로 사고 시각 4분 전인 21시 17분 3초에 다 모조리 중단됐기 때문에 CCTV는 보고서는 전혀 사고가 어떻게 났는지를 알 수가 없습니다. 그리고 이제 장소에 대해서도 이렇게 보시는 것처럼 서남방 1마일 이상이라고 처음에 발표했다가 그 다음에 이제 발표 지점부터 9km 차이 난 지점으로 또 발표를 했다가 그 다음에 또 남서방 1.5마일, 2마일 계속해서 이렇게 위치도 많이 바뀌었습니다. 근데 최종적으로 배명도 서남방 2.5km로 좀 조사를 확정을 했고요. 이렇게 쭉 보면은 저 1번 지점, 2번 지점, 3번 지점, 4번 지점, 5번 지점으로 계속 이렇게 그 발표 지점이 위치가 이렇게 바뀌어 왔습니다. 그렇기 때문에 이제 온갖 가설이 사실 다 성립되는 나오는 이유도 바로 그 시간과 장소가 특정되지 않기 때문에 그렇다는 그런 점에 그 의문을 낳은 가장 좀 치명적인 그런 사안이라고 볼 수가 있겠습니다. 그리고 마찬가지로 여기 이제 법정에서 유종철 그 해경 550이라는 보함장이 최초에 받은 이제 위치 증언은 이제 남서방 2마일이라고 해서 훨씬 떨어진 지점으로 처음에 이렇게 신고 처음에 이제 접수를 받았을 때 위치가 그랬다는 것이고요. 그리고 박연수 마지막 그 작전 당직 사관이었던 박연수 작전관도 약 2마일에서 2.5마일 떨어져 있는 곳으로 보면 3.6에서 4.5km 백령도 우리 사고 최종 확정된 것보다도 거의 2배 정도 더 먼 곳으로 처음에는 기억을 하고 있었습니다. 그리고 이제 또 한 가지 의문은 이제 김태형 국방장관이 우리 3월 29일 날 국방에서 증언한 대목인데 그날 같은 경우에는 한 15척 정도의 함정이 천안함 주변에 있었다고 증언을 했습니다. 모든 레이더가 다 작동했기 때문에 북한에서 어떤 공격할 징후가 없었다고 이렇게 처음에 발표를 했었습니다. 근데 이제 나중에 이게 오래가지 않고 4월 중 이후로 넘어가면서 좀 증언이 바뀌었는데 초기 증언은 이랬었습니다. 그리고 이제 한미 침몰 인근에 이제 어떤 대형 침선이 이렇게 여기 잡혀 있는 거를 보면 한미가 침몰한 지점이 이제 천안 폭발 지점이라고 주장하는 곳에 한 200m 떨어진 곳인데요. 그곳에
어떤 저런 형태의 미상의 물체가 이렇게 침선이 안에 이게 침몰해 있던 걸로 저게 이제 어군 탐지기로 저렇게 촬영을 한 겁니다. 저기 이제 이종인 대표가 같이 갔을 때 거기서 그 촬영을 한 내용인데요. 이렇게 가까이에서 그 폭발 지점의 인근에서 사실 베르베게 다시 다 나온다는 거죠. 지금 과연 그쪽에서 저런 사고가 났을까 싶을 정도의 그런 게 있고요. 그리고 초병들은 그 백색 섬광을 목격했다고 증언을 했는데 그 동무진 돌출구의 저 위쪽에 백색 섬광 발화 예측 지점이라고 한 곳에서 그 섬광을 관측했다고 그랬고 실제 사고 지점은 훨씬 아래입니다. 저 밑에 그 빨간 표시로 되어 있는 저것이 이제 사고 정보 발표한 지점인데 그 목격자가 유일한 그 당시에 목격자가 저 위치를 착각할 리가 사실 없다고 보는데 저 착각했다고 정부는 최종적으로 발표를 합니다. 자기들이 그 찍어놓은 저 발표 지점에서 사고가 났다고 그 해병대에 있는 두 초병이 잘못 봤다고 최종적으로 결론을 냈습니다. 하지만 그 끝까지 법정에 나와서도 저 위치에 대한 증언은 그 최초에 그 증언했던 거를 그 해병대 초병은 그걸 번복하진 않았습니다. 그리고 그거에 대해서 아까 이제 말씀하신 이제 그 합리적 의문이라는 말을 이제 법원에서 처음 쓴 건데요. 그것은 그 추정 60분에서 이게 그 천안함 논쟁 천안함 의문 논쟁 끝났나 편을 이제 그 방송한 것이 그게 이제 방송통신위원회에서 이게 이제 경고라는 되게 이제 무거운 중징계를 내려서 그에 대한 불복 소송을 냈습니다. 그래서 그 소송 결과 대법원에서 확정 판결로 그게 합리적인 의문이기 때문에 그 판결은 그 징계를 취소하라는 판결을 확정적으로 내렸습니다. 그 판결에 의하면 그 고법 판결이 대법에서 확정이 됐는데 합조단이 발표한 폭발 원점이 정확하지 않을 수 있다는 의문은 합리적이다. 그러니까 여기서 얘기한 요 지점하고 두 지점 사이에 간격이 있어서 저게 정확하지 않을 수 있다는 얘기가 합리적이다라는 것을 이제 인정을 한 겁니다. 근데 정반대로 지금 우리 신상철 대표를 재판하고 있는 그 재판부는 여기서 999실 밑에를 보시면 초소 경비병의 진술은 합조단에서 크게 차이가 나지 않는다고 또 얘기를 했습니다. 차이가 난다고 위에서는 인정을 했는데 밑에는 차이가 나지 않는다고 같은 사실을 놓고 같은 증언을 놓고 다르게 해석한 전형적인 사실은 이게 이제 이해가 되지 않는 판결이라고 신상철 대표는 지금 계속 어쨌든 이거에 대해서 불복하고 지금 항소심 진행 중이고 이제 이런 부분이 이제 다음 재판에도 반드시 반영이 돼야 되지 않느냐 저는 그런 생각이 듭니다. 그리고 이제 어뢰에 대해서 이제 그 증거를 가지고 보자면 어뢰 발견자들에 대해서 다 다릅니다 말이. 합조단 보고서에서는 선원이 그물 속에 이상한 물체가 들어있다고 그 말한 걸로 되어 있습니다. 그런데 그 이제 처음 어뢰를 발견했다는 그 대평 11호 김남식 선장은 법정에서 뭐라고 했냐면 항해사가 어뢰다라고 말했는데 이름 기억 안 난다고 얘기를 했습니다. 근데 또 이제 그 권영대 아까 UT 대대장이 말하기에는 또 갑판장이 또 발전 것이 올라왔다고 얘기를 하면서 본인의 저서에다가 그렇게 또 증언을 했습니다. 그리고 최종찬 과학수사분과 상사 역시도 그날 그 대평 11호에 타고 있었던 그 군 장교인데요. 그 기관사가 저기 올라오나면서 그러니까 발견한 사람이 다 다르다고 증언을 하고 있습니다. 이게 배가 큰 배도 아닌데 누가 처음 발견해서 무슨 말 했는지조차 서로 다 다른 증언을 하고 있다 보면 이게 과연 신빙성이 있는 얘기인가에 대한 사실 그런 근본적인 의문이 사실 최초 발견한 순간부터 의문점이 사실은 드는 것이 아닌가 그런 생각이 드는 대목입니다. 그리고 또 한 가지는 여기 그 아까 권영대 대대장이 쓴 거에 보면 처음에 그 발견하자마자 그 탐색 구조단장한테 이렇게 얘기를 합니다. 오늘 1회 작업 시 어뢰 테일 부분을 인양했습니다라고 보고를 했는데 그 탐색 구조단장이 뒷부분이 그 검정색으로 되어 있고 스크류 날개가 엇갈리게 되어 있는 게 맞느냐. 그러니까 아무리 딴 건 몰라도 정확하다고 그러는데 뒷부분이 검정색으로 되어 있는 걸 우리가 어떻게 알 수 있는지가
그러니까 어뢰가 우리가 건지지도 않았는데 검은색으로 되냐, 모든 어뢰가 다 검은색으로 되어 있느냐, 그건 또 아니거든요. 그래서 잘 보면 이게 어뢰 꼬리 부분이 검은색으로 되어 있습니다. 일본 어뢰라고 주장하고 있는 것들은. 근데 이제 예를 들어서 이 북한산 이제 3G 그 중어뢰를 보면은 이 뒷부분을 보면은 검은색이 아닙니다. 이게 어뢰마다 색깔이 다 다르고 꼬리가 다 다른데 어떻게 어뢰가 검정색으로 되어 있는 걸 알 수 있는지, 그러니까 이런 진짜 모순된 증언을 하고 있는 것이 아닌가 하는 이제 그런 의문을 낳는 사실 이런 그 대목이 있고요. 그리고 이제 합조단이 준 포인트를 따라서 이제 조업을 했다고 저희 그 대평호 김남 천장 이렇게 증언을 했습니다. 해군이 준 포인트대로 조업을 했다는 거고요. 그리고 어뢰를 인양을 해보니까 인양했을 때의 그 이 밴드하고 철사 뭉치가 이렇게 막 얼기설기 감켜져 있었습니다. 저희 폭발을 했는데 저런 게 다 엉켜 있을 수가 있겠느냐? 다 저희 도대체 어디서 나온 철사와 저 밴드냐는 게 이제 의문입니다. 저 보시면은 저기 그 가운데 뭔가 묶여져 있는 것 같은 붉은색 둥근 원으로 볼 때 저기 뭐 묶여져 있는 같은 약간 녹슬은 적이 보이고요. 그리고 저기 이 프로펠러 사이에 철사가 저기 깊이 들어가 있습니다. 저게 그냥 우연히 바다 속에서 떠돌다가 저렇게 철사가 저렇게 그냥 엉켜 들어갈 수가 있느냐, 이런 거에 대한 또 의문이 있습니다. 저게. 근데 저거는 철사들은 다 제거를 했습니다. 나중에 발표할 땐. 이거는 이제 동영상을 보면 자세하게 나오는데 그거는 이제 많이 공개가 돼 있으니까 그 동영상을 보시면은 자세히 확인할 수가 있을 겁니다. 그 부식 상태에 대해서도 서로 지금 많이 다르다고 지금 주장을 하고 있고, 훨씬 더 이제 부식이 됐다고 지금 전문가들은 제기를 하고 있는데, 여기 이제 계신 알파 잠수 기술공사도 기술공사 대표도 같은 실험을 실제로 해봤는데 거의 녹이 슬지 않았었습니다. 그리고 실제로 저 정도 녹이 슬려면 훨씬 더 많은 시간이 걸려야 된다. 그리고 러시아 조사단의 보고서도 6개월 정도 더 돼 보인다. 그러니까 그 폭발한 직후에 2개월 만에, 2개월도 채 안 돼서 건졌는데 2개월 만에 저렇게 녹이 슬 수 있느냐에 대한 어떤 반론이 있습니다. 흡착물질에, 어뢰에 묻어있는 흡착물질도 폭발물질로 보인다는 건데, 합조단의 그 주장의 핵심은 함수와 한미와 어뢰에 모두 이 물질이 붙어있기 때문에 폭발 물질이라는 겁니다. 그 물질 성분은 뭔지 모르겠는데 다 붙어있기 때문에 폭발 물질이라는 주장인데, 지금 과학계에서는 그게 폭발로 나타나는 것이 아니라 어떤 자연에서 생성된 그런 물질일 가능성이 높다는 어떤 반론의 직면에 있습니다. 그리고 정작 어뢰에는 이제 이게 화약 성분이 전혀 붙어있지 않다. 폭발을 했는데도 화약 성분이 전혀 붙어있지 않느냐에 대한 또 이런 의문이 있고요. 그리고 어뢰 설계도 원본은 이게 판결문에 보면 아래 한글 프로그램으로 돼 있습니다. 우리 군이 국정원을 통해서 입수했다는 그 어뢰 설계도 원본의 파일은 한글 프로그램으로 제작되어 있다. 그러니까 북한이 어떻게 한글 프로그램으로 제작이 되어 있다는 것이냐라는 면에서 과연 설계도 원본을 우리가 가지고 있느냐에 대한 또 이런 근본적인 의문이 있습니다. 그리고 어뢰 크기도 보면 이게 보고서에 보면은 이 추진 축이 112cm라고 되어 있습니다. 근데 실제로 2015년 10월 10일 재판부와 피고와 원고 검찰 측에서 조사를 해본 결과 125.5cm로 나왔습니다. 그러니까 이제 팔을 쭉 벌린 정도 크기인데 13.5cm나 잘못된다는 게 말이 되느냐에 대한 사실 의문이 있습니다. 이게 거의 10% 이상이 틀린다는 게 말이 될 수 있느냐 하는 거죠. 그러니까 이런 정도의 정밀함도 없이, 정밀함 정도가 아니라 완전히 엉터리의 측정이라고 볼 수밖에 없는 겁니다. 그리고 이제 어떤 실제로 탐지를 과연 정확하게 했느냐라고 봤을 때 다들 처음에는 어뢰를 다 잡을 수 있다고 군에서는 설명을 했습니다. 이게 그 다음날 어뢰가 잠수함보다 훨씬 프로펠러가 빨리 돌기 때문에 어떤 돌아가는 소리가 수중에서도 아주 강하게 나타나므로
함정이 포착되지 않을 리가 없다는 거죠. 그러니까 다 포착이 되기 때문에 절대 이 어뢰를 피할 수가 없다는 것이고요. 그리고 여기 이 국방부에서 내놓은 자료입니다. 여기 보면 천안함의 그 적 잠수함 탐지율이 70% 이상이라고 밝혔었습니다. 그 사고 해역 기준으로 봤을 때 대잠 초기함입니다. 천안함이. 그래서 잠수함, 잠수정, 반잠수정 어뢰 탐지를 할 수 있는 확률이 70% 이상이라고. 그리고 물론 이제 수심을 30m 정도로 가정했을 때 나온 어쨌든 그 ADD의 시뮬레이션 결과라고 합니다. 근데 이렇게 다 할 수 있기 때문에 북한은 아니라고 주장을 했었습니다. 처음엔. 이게 원본 자료고요. 국방부에서 내놓은. 그리고 장관도 국방부 김태형 장관도 잠수함 침투 가능성을 낮게 보고 있다고 증언을 했습니다. 거리가 상당히 멀다고 그랬고 잠수함이 매우 느리게 움직일 수밖에 없는 그런 제한성을 볼 때 연관성이 약하다고 판단했습니다. 이게 이제 다 증언을 한 겁니다. 이게 법정에서. 근데 이제 5월 20일 날은 잠수함이라고 얘기해서 다시 왜 그랬냐고 물어봤더니 도대체 자기가 무능했기 때문에 그랬다고 얘기를 했습니다. 그러니까 무능했기 때문에 잠수함이 침투할 리가 없다고 얘기했다는 건데 이게 어떤 발표가 지금 무능한 발표인지에 대한 사실 의문을 갖는 그런 증언이고요. 그리고 미식별 잠수함에 대해서 증언을 한 게 있습니다. 그래서 이게 결정적인 어떻게 보면 북한 잠수함정의 증거라고 국방부에서 주장하는 게 일본 어뢰 추진체를 건진 거하고 여기 북한 잠수함정이 북한 해군 기지에서 두 척이 식별되지 않았다는 걸 갖고 결정적인 증거라고 주장을 했는데 여기 보면 최원일 함장은 어떻게 증언을 했냐면 강도가 집 밖으로 나와서 집 앞에서 담배를 피운다는 정도의 문자와 정보를 확인했다고 얘기를 했습니다. 그러니까 평상 상태이기 때문에 이거는 문제가 안 된다고 다 알고 있었다는 거예요. 근데 또 홍승현 아까 음탐사 같은 경우에는 사고 이틀 전에 연어급 잠수정 대동 브라보급 잠수정이 미식별됐다는 첩보를 또 받았다고 이 법정에서 증언했습니다. 그래서 대잠 경계태에서 강화라고 또 증언을 했거든요. 근데 최원일 함장은 강화하라 하지 않았다고 그랬고 여기는 강화라고 해서 강화했다고 그러니 두 사람 말이 엇갈립니다. 그리고 김승희 전탐장은 아예 이런 정보를 본 적이 없다고 그랬고 전탐장은 레이더를 탐지하는 사람이고 홍승현 음탐은 수중 음파를 탐지하는 사람입니다. 두 사람이 정보를 이렇게 완전 엇갈리게 교류했을 리가 있느냐에 대한 이런 의문들이 있습니다. 그리고 소나를 주파수 대역이 다르기 때문에 최원일 함장은 감지할 수 없다고 증언을 했는데 반대로 이제 음탐사는 처음 할 수 있다고 그랬고 그리고 또 그 이전까지 근무를 썼던 김기택 음탐사도 특이사항이 없었다고 또 증언을 했습니다. 국회 자료와 또 법정에서 나온 자료들만 이렇게 면밀하게 봐도 정부의 발표가 상당히 이제 곳곳에 맞아떨어지지 않는 그런 주장들이 있다는 점에서 그런 점에서 이렇게 합리적 의문이 나오는 것은 정당하지 않은가 저는 생각이 들고요. 그런 점에서 이런 의문점에 대해서 다시 해소를 하기 위해선 반드시 재조사를 해야 된다는 좀 그런 정도의 이제 결론을 이제 갖고 그래서 이제 이 새 정부에서는 이제 어떤 경로로도 정부 발표에 대해서 재검증을 할 필요가 있지 않은가 저는 그렇게 생각이 듭니다. 이상입니다. 감사합니다. 자, 조현우 기자로부터 이 결정적 증거가 애매하고 혼란스러워서 재조사가 필요하다는 얘기 했습니다. 그러면 다음에는 우리 백승우 감독님. 저는 좀 다른 측면의 얘기를 해볼게요. 예를 들면 이제 이건 제 개통 철학인데 사실과 진실은 다르다고 저는 생각을 하거든요. 다르기 때문에 우리가 두 가지 용어를 쓴다고 생각을 하는데 예를 들면 사실, 팩트는 여기 많은 사람들이 모였다는 게 팩트일 거고요. 그 다음에 진실은 모여서 천안함 얘기를 한다는 게 진실이겠죠. 이 얘기를 드리는 말씀의 요지가 뭐냐면 저는 계속해서 영화를 만들 때부터 지금까지 계속해서 갖고 있는 의문이 뭐냐면요. 우리 사회가 진실을 받아들일 수 있나? 저는 여기에 대한 근본적인 의문이 있어요. 아까 신 대표님이 말씀하신 것처럼 사실은 이미 모든 대부분의 우리가 찾아낼 수 있는 증거들은 인터넷에 다 올라와 있는데
한국 사회는 여기에 대해서 얘기하지 않거든요. 그리고 또 다시 그 유이치 교수님의 이 일을 제가 보면서 좀 느꼈던 건, 사실 여기 있는 분들은 여기 있는 내용들이 이렇게 새롭지만은 않은 내용인데, 다만 조금 놀란 거는 우리가 얻을 수 없는 정보들을 얻을 수 있는 루트가 있으셨네. 뭐 이 정도가 좀 놀란 일인 건데, 아까 신 대표님 질문하고 똑같은 거죠. 왜 우리 문제인데 우리보다 왜 바깥에서 보는 게 더 많은 정보를 가지고 있지? 이 정도의 의문들. 그 다음에 영화가 나왔을 때 제가 그런 얘기를 많이 들었어요. 특히 이제 진보 쪽 언론 쪽에서도 이런 얘기를 많이 하셨는데, 야, 영화가 다 아는 얘기만 있네 라고 얘기들을 하세요. 근데 사실은 그 영화에서 그 전까지 밝혀지지 않았던, 얘기되지 않았던 한 두세 가지 증거들을 제가 제시를 한 게 있거든요. 유일하게 그거를 캐치한 사람은 조 기자밖에 없습니다, 대한민국에서. 그러니까 다, 심지어는 새로운 걸 줬는데도 불구하고 다 아는 얘기만 하네. 그 얘기를 하는 이면에 도대체 뭐가 깔려 있을까? 저는 여기에 대해서 우리가 좀 더 고민을 해야 된다고 생각을 합니다. 그 사실은 조금 처음 안에서 말씀을 드리자면, 원래 이제 제가 영화를 구성할 때 맨 마지막 부분 직전에 사실 넣어놨던 이야기는 뭐냐면, 미국의 이라크 전쟁 이후의 시민사회에 대한 인터뷰를 제가 좀 넣어놓은 게 있었어요. 그게 뭐냐면, 이라크 전쟁이 일어났을 때 미국 국민들이 다 이해하지 못하고 전쟁이 일어나야 된다는 상황을 인식하지 못했기 때문에 미국 곳곳에서 데모가 일어났는데 강경 대응을 했다, 미국 정부는. 그러면 그 미국 사회에 흐르는 게 뭐가 있었냐, 왜 거기에 대해서 반대하는 목소리를 못 내게 했냐, 이거하고 저는 천안함하고 똑같다고 생각을 했거든요. 근데 이제 내부 시사를 우리끼리 하다가 가뜩이나 어려운 내용인데 너무 어렵다 그래서 이제 결국 제가 뺀 게 있는데, 저는 요즘 그게 좀 아쉬워요. 그냥 넣어놓을 걸 끝까지. 왜냐하면 그 영화에서 하고 싶었던 얘기가 그거거든요. 그러니까 저는 여전히 그 생각을 합니다. 우리 사회는 진짜로 진실이 얘기해졌을 때 받아들일 수 있는가. 저는 그게 가장 큰 의문이라고 생각을 하고요. 객관적으로 뭐 다 아시겠지만 유럽 정도를 제외하고 나면 아시아에서 최소한, 아시아에서는 대한민국이 가장 민주주의가 발전한 나라입니다. 그건 팩트죠. 그런데 그 팩트가, 그 가장 민주주의가 발전한 나라라는 대한민국에서도 북한과 관계되면 미국처럼, 제가 아까 미국 얘기를 든 게 메카시즘의 원조가 미국에서 나왔기 때문인데, 메카시즘에 관계에 대한 어떤 이런 광풍이 몰아치면 여기 많은 분들이 언론에서 나오셨는데 언론은 감당할 수 있겠는가, 그리고 독립영화 감독이 그런 얘기를 해야 되겠는가, 뭐 이런 거에 대한 저는 좀 고민이 있으셔야 된다고 생각을 하면서 짧게 마치겠습니다. 안녕하세요. 지금 7년째 잘 버티고 있습니다. 저 간간히 물에도 들어가고요. 뭐 한 1년 됐는데 회사 불도 나고. 근데 그 원인이 정부 기관의 어떤 시설로부터 탔는데 정부 그 조사기관에서는 불명으로 쳤으니까 결과적으로는 정부한테 테러를 당했고, 그 못된 정부한테. 그래서 저는 여러분들 저 천안함이 왜 가라앉았는지 궁금하시죠? 뭐 이렇게 일본 저명한 교수님도 와서 이렇게 해서 그 우리가 얻지 못하는 그런 정보를 이렇게 대해서 이렇게 설명도 하고, 여기 신상철 대표 같은 경우는 그 개 같은 정권에 거의 6년 동안을 끌려다니고, 그 다음에 그 창작 활동하는 우리 저 백승호 감독 같은 경우는 그 멋있는 대작 그 주인공과 함께 그랬는데도 대접 못 받고, 이렇게 또 기자로서의 어떤 그 기자 정신을 발할 수 있는 그런 사건이니까요. 이 사건이 해결이 되면 정부로부터 가장 큰 어떤 훈장을 받을 수 있는 유일한 언론인이라고 제가 강력하게 추천하는 바입니다. 그래서 지금 이거는 제가 주장한 거는 여러분들이 알 거예요. 키고 거기서 부딪혔을 때 해안가 한 20m 정도 되는 해안에 좌초가 됐고,
그래서 거기서 본능적으로 한 6명이 해안으로 튀어나가고 그 사람들은 지금 뭐 그 6명의 이름과 얼굴로서는 이제 살 수 없을 정도로 이제 가족들하고는 모르겠어요. 연락이 되는지 안 되는지. 그래서 그거는 해서 저한테 이제 그런 책을 잡힌 거고 말씀을 드린 적이 있어요. 6명이 살아있을 수 있다. 그래서 이 천안함을 해결하는 거는 아주 간단해요. 지금 거의 현장에 있지도 않았던 사람들이 이렇게 막 추리하고 과학적으로 실험하고 막 애써가면서 이럴 필요가 없는 사건이에요. 거기에 증인이 그 장교들 포함 몇 명의 증인이 살아있어야지. 이 옥죄고 있는 그 당시의 국법, 그러니까 군법, 니네들이 만약에 이 사실을 갖다가 발설했을 시에 3대가 멸하고 어떤 뭐 그러한 그들 그 권력이 그 사람들한테 그 계약을 한 그런 조건을 풀어주는 특별법을 만들어주고 그걸 보장을 해야 돼요. 천안함에 관련된 어떤 그 사항을 얘기하면은 보상을 주고 그 다음에 그 상태에 있었던 그 상태에 어떤 존재한 그런 거래로 한다는 특별법을 해주면 너무나도 증언하는 거예요. 그 본능적으로 행동했더라면은 얼굴을 밝히고 살 수는 없지만 그 실종자 6명처럼 살아있을 수도 있었을 텐데 하는 그런 안타까움이 있고 하여튼 그런 특별법 여태까지 그 국가로부터 받은 돈 토해내지 않는 조건 그죠? 그런 조건을 해줘야 돼요. 특별법을 제정을 해서 하면 이건 간단하게 해결되는 문제일 것 같아요. 그래서 권력이라는 게 얼마나 무서웠냐면은 그 학자 그 다음에 뭐 학자, 군, 관리, 그 다음에 검사. 소위 이 검사들에 대해서는 뭐 전에도 쭉 얘기하겠지만, 그 영어로, 뭐 검사를 prosecutor라고 그러잖아요. 발음 어때요? prosecutor. 근데, 우리나라 그 prosecutor는 지금 현재 요 정확히 한 달, 아직 좀 더 있어야 되겠지만, 그 짓을 만들려면 소위 프로스티튜트라는 그 짓을 그만둬야지만 되는데 권력이 얼마나 셌는지 검사가 소위 프로스티튜터로서의 그 일을 10년 이상 하고 있었다는 거죠. 그래서 하여튼 이 천안함에 관한 한은 세월호는 또 다른 문제지만 천안함에 관해서 이거를 풀 수 있는 유일한 방법은 재조사 뭐 이렇게 또 얼렁뚱땅 넘어갈 수도 있고 사실 기대는 안 해요. 이 정부가 이걸 할까? 뭐 많은 분들이 그런 생각을 할 거예요. 이 한을 풀어줄까? 근데 저는 그 하나님을 믿는 사람으로서 하늘에 맡겨요. 하지만 기왕이면 그 일을 꾸민 사람들한테 그 천벌을 내려서 진짜 뭐 이북하고 관계를 부드럽게 하면 사실 뭐 그 관계가 해결이 돼서 하면 내일 모레라도 당장 저기 평양까지 자전거 하루 여행 갔다 올 수 있잖아요. 판문점에서 도장만 하나 찍으면 그런 세상에 왜 우리가 그걸 못 즐기고 사냐고요. 그래서 하여튼 그 특별법을 하나 만들어 갖고 조건을 지금 생존자들도 희생자예요. 죽은 사람 이상가는 희생자라고. 예, 굉장한 희생자예요. 그 사람들한테도 보상이 따라야 된다고. 그래서 보상과 함께 그런 어떤 특별법 올가매고 있는 그런 거를 갖다 해서 좀 뭐 언론이라고 지금 언론도 마찬가지로 그런 뭐 프로스티튜터의 행동을 보였죠. 사실 뭐 어떤 이유인지 모르지만 여기 계신 언론은 아니었다고 보고 나머지 그런 어떤 있어요? 있어요? 네. 예. A자 들어가는 거. 그래서 하여튼 그런 사람들도 앞으로 세상이 바뀌어도 아마 계속 그 짓을 할 거예요. 저는 그렇게 생각을 하는데 좀 사람답게 좀 인간답게 여러분들이 자식을 키우고
그다음에 친구를 사귀고 사회에서 사회활동을 하는데 적어도 돈이나 그런 어떤 그 알량한 권력보다는 적어도 그 작은 명예는 지킬 수 있는 그런 윤리관을 언론도 좀 가져야 되지 않을까. 이상입니다. 네, 감사합니다. 네, 안녕하세요. 제가 오늘 이 토론에 온 거는 이제 기자협회에 이제 그 부탁이 들어와가지고 기자협회 부회장으로서 왔거든요. 그래서 제가 이제 저도 지금 뭐 현직 기자긴 하지만 지금 이 자리에 있는 조현호 기자나 또 다른 분들처럼 이 천안함 문제를 계속 추적하고 여기에 대해서 뭐 저기 많은 정보를 가지고 있고 그렇지는 않습니다. 그렇지는 않고 근데도 왜 기자협회에 이 오늘 토론회에 기자협회에 이렇게 저기 한 사람 이렇게 와서 좀 얘기해 주기를 이렇게 요청을 했을까 이렇게 말씀을 드리면서 생각을 했는데 아마 이 언론이 이 문제 해결에 좀 이렇게 목소리를 내야 되기 때문에 언론계 입장에서 좀 얘기를 해달라 이런 뜻에서 이렇게 초청하신 것 같습니다. 그래서 제가 이제 기자협회에서 온 자격으로 또 이제 현역 기자의 자격으로 같이 이제 얘기를 하게 되겠는데요. 짧게 말씀드리겠습니다. 저는 이제 그날 밤에 그 천안함이 그 사고가 나던 그날 밤에 야근을 하고 있었는데 그날 밤 상황이 굉장히 기자 입장에서도 굉장히 혼란스러웠습니다. 그날 밤에는 분명히 군이나 정부 청와대나 입장이 북한의 공격일 가능성이 굉장히 낮다. 그리고 뭐 후미에서부터 뭔가 이게 문제가 생겼다. 뭐 폭발이 있었다는 얘기도 있었고 뭐 구멍이 났다는 얘기도 있었고 그날 밤에 하여튼 이제 원인은 분명한데 후미에서부터 뭔가 문제가 생겼고 북한의 공격일 가능성은 낮다. 그리고 그 다음 날부터도 뭐 그 일정 기간 동안 정부가 북한의 공격은 아니다 이런 얘기들을 계속 대꾸를 했었어요. 그런데 갑자기 어느 시점부터 갑자기 북한의 공격이다 이렇게 입장이 확 바뀌어 버렸거든요. 그런데 거기에 대한 합리적인 증거도 부족한 상태였고 그렇기 때문에 이제 의문이 커지고 사건이 이렇게 지금까지도 계속 이렇게 사람들이 관심을 가지게 된 거죠. 그러니까 이 지금의 이런 뭐 여러 가지 이 자리에서도 지금 여러 가지 견해들이 나왔잖아요. 견해들이 나왔는데 그거는 의문을 제기하는 사람들이 믿지를 못하는 게 문제가 아니고 믿지 못하게 만든 정부에게 분명히 책임이 있는 거고 지금까지도 그거에 대해서 이렇게 합리적인 증거를 설명을 내놓지 못했다는 걸로 저도 그렇게 판단을 하고요. 정부도 그런 문제점을 받아들이고 인정해야 된다고 생각합니다. 그래서 두 가지 정도 이렇게 오늘 자리에서 얘기가 나온 것 같은데요. 제가 이제 정리 삼아서 말씀드리면은 하나는 이제 언론계 입장에서는 조현호 기자처럼 저렇게 이 문제를 7년 동안 이렇게 추적하고 보도하는 언론인들 사실 더 있어야 되는데 그러지 못했잖아요. 그러니까 언론계 입장에서는 탐사 보도가 그동안 사실 굉장히 약해지고 거의 뭐 이렇게 명맥이 끊기다시피 했는데 다시 한번 지난 일들을 뭐 천안함 사태가 대표적인 문제지만은 언론계가 좀 탐사 보도에 관심을 가지고 좀 탐사 보도 팀들 다시 부활시키면서 이 문제에 좀 파고들어야 되지 않는가 그런 생각이 들고요. 또 하나는 아까 말씀하신 것처럼 이 천안함 문제를 해명해야 될 책임이 정부에게 있기 때문에 이 문제를 다시 정말로 이렇게 납득이 갈 만하게 조사할 수 있는 어떤 법적인 조치가 필요하다 이런 생각이. 여러분들이 지금 수년 동안 파악하고 그다음에 이제 축적하고 탐색했던 천안함에 대한 진실들을 말씀해 주십니다. 그래서 간단히 좀 제가 좀 라운드업을 해보면 요이치 시마츠 교수께서는 이스라엘 잠수함의 개입이 가능성이 있다. 그래서 이스라엘 잠수함이 천안함을 북함대로 오인해서 일단은 특수한 그 어뢰를 발사해서 사고가 발생했다라는 요지를 말씀하셨고요. 그 다음에 신상철 대표께서도 보면 지금 현재는 지금 그 많은 합리적인 의문들에 대한 증언 등이라든지 조사 결과가 나왔기 때문에 좀 결론을 낼 시점에 와 있다. 그래서 특히 이제 우리 일본인 시마츠 교수가 얘기하셨던 그
이스라엘 잠수함권과 관련해서 좀 더 심도 깊은 그런 조사의 필요가 있을 것 같다는 걸로 해서 말씀하시면서 역시 이것은 또 어떤 면에서 보면 교통사고가 살인사건으로 일단 둔갑하는 것이고 이 사건의 본질로 보는데 역시 이 부분에서는 우리가 그 진상규명을 하고 지금까지 잘못됐다면 국제사회에 대해서 미국과 한국이 사과해야 된다 뭐 그런 말씀하셨습니다. 그 다음에 이제 우리 조현호 기자께서는 이 침몰 순간에 대한 여러 증거들이 혼란스럽다. 그러니까 우리가 하나의 이 사고 침몰, 뭐 폭침, 뭐 조심 여러 가지 이 부분에 대해서 어떤 하나의 진실이 규명해 주려면 이 조각조각 여러 가지 작은 증거들의 퍼즐이 맞춰서 하나의 전체적인 구성물로 연결돼야 되는데 아직 그것이 부족하다는 것을 아주 상세하게 7년 동안 이 사건을 추적한 기자답게 상세하게 설명을 해줬습니다. 그 다음에 이제 결국 우리 백승우 감독께서는 우리 사회에 대해서 좀 굉장히 우려하시는 즉 우리 사회가 과연 진실을 봐줄 수 있겠냐. 역시 우리 이제 백 감독님도 천안함의 진실은 굉장히 눈앞에 와 있는데 그런 부분에 대해서 모두가 좀 더 떨쳐 일어나야 되겠다 그런 말씀인 것 같고요. 그 다음에 이종인 대표께서도 보면 역시 지금 현재 가장 중요한 포인트는 천안함에서 생존한 50여 명 이 장병들이 결국 최종적이고 최후적이고 가장 확실한 현장 증인이다. 그래서 그분들이 진실을 말할 수 있는 여건을 마련해줘서 특별부도 말씀하시는데 역시 그런 부분이 굉장히 좀 설득력 있지 않나 뭐 그런 생각이 듭니다. 그래서 우리가 이제 천안함 생존자들도 사망자 못지않은 엄청난 피해자다. 그런 부분에 우리가 조금 좀 생각을 덜한 측면도 있지 않나 하는데 역시 새 정부는 이런 부분에 대해서 이 적폐청산이라는 것에서는 역시 발상의 전환이 필요하고 이런 면에 좀 진실 규명에 노력이 좀 필요하겠다 이렇게 보여집니다. 그리고 그 다음에 김지만 기자님께서 역시 기자 앞에서 특별히 요청을 받고 나오시는 분답게 언론이 역시 목소리를 내야 된다. 정확히 말씀하시고 그 다음에 진상 규명에 정부가 책임있다. 그러니까 우리가 이제 이 사건, 천안함 사건이 발생했을 당시가 보면은 사실은 키 리졸브 독수리 훈련 도중이었습니다. 그 당시가. 그래서 뭐 계속 연기했습니다만 당시에 그 정부 발표에 보면은 한 60-70척 이상의 한미 함정이 주변에서 훈련 중이었거든요. 지금 현재 그 진상 보호는 그런 부분이 빠져 있습니다. 지금 여러분 아시다시피 우리 백령도 이 상공에는 미국의 그 정지 첩보 위성이라든지 그 다음에 그 첩보 기둥이 항시 24시간 뭐 1년 365일 북한 이북 지역을 이제 감독하고 있는데 관찰하고 있는데 여기에 대해서 침묵합니다. 그래서 우리가 이런저런 부분에 대해서 이 정부가 정말 적폐청산이라면 군사적 자주권을 좀 행사하는 의미에서 미국의 그런 자료도 요청을 하고 그렇게 해서 명쾌하게 320도 전방위에서 일단 우리가 탐색에 들어간 어떤 결과가 하나의 결론으로 진상으로 모아질 수 있을 가능성에서 같이 놓여졌다. 말씀이 드린 것 같고요. 그러면 우리가 국제적으로 굉장히 불행한 나라, 수치스러운 후진국이라는 걸로 지목받고 있다는 것을 강조하면서 정부에 강력히 촉구하고 미국에 대해서도 관련 정보를 공개하도록 요구하는 것이 정당하다고 봅니다. 그래서 이 정도 해서 오늘 간담회를 마치려고 하는데 뭐 괜찮겠습니까? 네, 그럼 박수를 내주십시오.